हेलो एवरीवन तुम समस्त को आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो पिला माने आज आम यही वीडियो रे तुम साहित्य बही रे एक सुंदर कविता चिलिकार सायंतन दृश्य यही कवितार किसी गुरुत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जहाँकि आगू थिबा परीक्षा रे तुम मान बहुत सहायक हेबो। तो चलो पिला माने गोटे पर गोटे प्रश्न आम आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न आम रही चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार कवि किए? यही कवितार कवि होउछंती राधानाथ राय। राधानाथ राय केउ कवि रूप में परिचित? राधानाथ राय ओडिया साहित्य रे कविवर भाव में परिचित। 3 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी कविंकर अनुदित कृति? एठी प्रश्न पचारिला केउ काव्यटी कविंकर अनुवाद करिक लिखिदिबा काव्य। मेघदूत होउछि तांकर एक अनुवाद कृति। परवर्ती प्रश्न चिलिका पुस्तक कविंकर केउ प्रकार काव्य अटे? चिलिका काव्यटी तांकर एक प्रकार खंड काव्य। परवर्ती प्रश्न उक्त पद्यटी अर्थात तुम साहित्य बही थिबा कविता चिलिकार सायंतन दृश्य एही पद्यटी कविंकर केउ काव्यरु आसीछि? एही कविताटी कविंकर चिलिका खंड काव्यर अंश विशेष। 6 नंबर प्रश्न कवितारे चिलिकार केउ दृश्य वर्णना करा जाइछि? कवितारे चिलिकार संध्या काल दृश्य वर्णना करा जाइछि बा सायं काल दृश्य वर्णना करा जाइछि। 7 नंबर प्रश्न प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे छायाकार चित्र दिशे ठावे ठावे। एबे शब्दटी केउ समय को सूचाउछि? जो कहिला एठारे प्राची मूल एबे कहिले सायं काल बा संध्या काल को सूचना देउछि। परवर्ती प्रश्न मीनजीवी मानकर नाव केउ आकार देखा जाउछि? प्राची मूल एबे मीनजीवी नावे छायाकार चित्र दिशे ठावे ठावे। केउ आकार देखा जाउछि? छाई आकार देखा जाउछि, अस्पष्ट आकार देखा जाउछि। भालेरी शिखरे संध्या तारा देखि केउ माने पट्टिका एटा घटिका देछि पिला माने पट्टिका हबो। केउ माने पट्टिका टेकी देई उल्लसित होइछन्ती। भालेरी शिखरे संध्या तारा देखि आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। केउ माने आसंती? मीनजीवी माने आसंती, मत्स्यजीवी माने आसंती। निज घर कथा भाबी उल्लसित होई मोहल्ला से महायुक्त उल्लास मोहल्लास महानंदरे खुशी होई भालेरी शिखर संध्या तारा देखि से माने निज गृह को प्रत्यावर्तन करती। परवर्ती प्रश्न चिलिकार पूर्व दिगरे कौन दृश्य मान हेउथिला? पूर्व दिग कहले प्राची। प्राची मूल एबे मीन जीवी नावे। प्राची मूल रे कौन देखा जाउथिला? नाव देखा जाउथिला, नौका देखा जाउथिला, डंगा देखा जाउथिला। परवर्ती प्रश्न भालेरी शिखर रे कौन देखि मीनजीवी माने पाल टेकी महानंद रे आसंती? भालेरी शिखरे संध्या तारा देखि आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। केउ मानक कंठरू कवि सूर्य गीतामृत शुणा जाउथिला? तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत दूरु बही आणे चिलिका मारुत। तांको कंठरू माने काहा कंठरू? सेही मीनजीवी मानकर कंठरू कवि सूर्यंकर गीत अमृत बाहरी आसुथला। केउ गीतर अमृत? किशोर चंद्रानंद चंपू। परवर्ती प्रश्न बलदेव रथ केउ कवि रूप में परिचित? बलदेव रथ कवि सूर्य तांको उपाधि मिलिथिला कवि सूर्य उपाधि। अच्छा मोर एठी गोटे प्रश्न रहिला पिला माने तुमको बलदेव रथन को कवि सूर्य उपाधि किए देइथिले? जो पिला माने जानिछ कमेंट रे आंसर दियो, जदि न जानिछ मु तुमको निहाती भाव में कहिदेबी। परवर्ती प्रश्न बलदेव रथंकर केउ कविता पुस्तक अमृत सह समान बोली कवि वर्णना करिसंती? बलदेव रथंकर श्रेष्ठ कृति होउची किशोर चंद्रानंद चंपू। यह एक चंपू काव्य, यह होउची अमृत काव्य। कहार अमृत काव्य? कवि सूर्य बलदेव रथंकर। परवर्ती प्रश्न कवि सूर्यंक गीततान को कहा सह तुलना करा जाइछि? उल्लासर आत्मा प्राय गीततान हृद नील बक्षे करे अधिष्ठान। उल्लासर आत्मा प्राय गीततान का सहित तुलना करा जाइछि?
ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷରେ କିଏ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷରେ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ ଗୀତ ତାନ ହ୍ରଦର ନୀଳବକ୍ଷରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ କବିତାରେ କବି ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଚାରି ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଦିଗପାଳଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ତାଙ୍କର ହସକୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ କାହା ପାଇଁ କବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଦୁକୁଳ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ଯେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। କବିତା ଯିଏ ମନେ ରଖିଲା ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। କବିତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼, ଅନେକ ଥର ପଢ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଗରେ ମନ କେଉଁଠାକୁ ଗତି କରେ? ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ମନଟା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ ଆଡ଼ିକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ 5ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହାରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ମନଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେ ମୋର ମନ ଉଡ଼ି ଯାଏ ରେ, ମନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ରେ, ମନଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଏହା କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ? କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟ? ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ହେବ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ସଂଗାତ ଗରେ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଗୁପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି, ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥାରେ ସଂଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହେଲାଣି, ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁ ଭାବି ମୁଁ ତୋତେ କହିଦେଲି। ଏକଥା ରାଧା କହୁଛି। କାହାକୁ କହୁଛି? ଲଳିତାକୁ କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉକ୍ତ କବିତାରେ କିଏ ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। କବିତାକୁ ଯେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତା ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଖିବ, ପଛେ ଦେଖିବ ସେ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିବା ଉତ୍ତରଟା। ଇଏ ହେଉଛି ପାଠ ନା ଆଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ୍ୟ ରଥେ, ଏଠାରେ ରଥେ ବୋଲି କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ହେ ବଳଦେବ ରଥ, ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିଦେଇଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ସିନେମା ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇକିରି ଅଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଯଶ ଦେହରେ ଆଜି ବି ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇକିରି ଅଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛ। ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ତୁମର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛ, ତୁମେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ। ତୁମର ମାଟି ଦେହ ସିନା ନାହିଁ, ତୁମ ଶରୀର ସିନା ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଉକ୍ତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି?
ଧନ୍ୟର ଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ, ହେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତୁମେ ହେଉଛ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଶ ଯାହାର ଥାଏ ତାର ଶରୀର ଶ୍ମଶାନରେ ମାଟି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ମଶାନରେ ମାଟି ହେଇଛି କାହା ଦେହ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ମାନଙ୍କର। ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା କାହାକୁ? ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ, ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହରେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଲାଣି? ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଲାଣି କିରେ ପିଲେ? ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତରଣୀରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛି ସେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛି? ନା ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତରଣୀରେ ପୋତପାଳ ମଶାଲ ଜାଳିବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମଶାଲ ଜାଳିଛି? ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆଶାରେ, ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୀନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ମୀନମାନେ, ଦେଖ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କବିତାରେ କୁହାଗଲା ଆମର, ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ, ପାପ ରୂପକ ଗାତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ପାପ ରୂପକ ଗାତରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ତରି ଗର୍ଭେ, ତରିକୁ ମୀନମାନେ ମାନେ ମାଛ ଡେଇଁକି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ଡଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହାରୁଥିବା ମୀନ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ। କବିତାରେ କୁହାଗଲା ବା, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଡଙ୍ଗାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଛମାନେ ଡେଇଁକି ପ୍ରାଣ ଦେବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାପ ରୂପକ ଗାତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନୀର ବିପରୀତ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନୀ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ? ପାପ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ରମ୍ୟ, ପାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ରମ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଆମକୁ ସିଏ ପାପ। ତେଣୁକରି ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାପ ପଥର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରମ୍ୟ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସେ ଡ୍ୟାସ୍। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି କିଏ ଆସୁଛି? ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ ମନେ ମନେ କବିତାକୁ ଗାନ କରିଦେବ। ଗାଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଆପେ ଆପେ ହାତଟା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ତୁମର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଦୁଃଖୀ ମନରେ, ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର? ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଆଶାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀପଶିଖା ଉଠିବା ପଡ଼ିବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଦେଖ, ପ୍ରାୟ ଦୀପଶିଖା ଉଠେ ଘନ ଘନ। ଦୀପଶିଖା କେମିତି ଉଠେ? ନା ମଣିଷର ଆଶା ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ମନରେ, ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ
ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଶିଖାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଉଛି। ନିଶା ଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଅବନୀ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ଅବନୀ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିବଲୟ ଅବନୀ, ଏଟା ବୋଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶା ଗମେ ଅବନୀ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଏଟା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ, ରେଖାଙ୍କିତ କିଛି ଦେଇନି, এটা ଅବନୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ହେବ ଅବନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଅବନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅବନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଏଟା ନିବଲୟ ଦେଇଛି, ନିବର୍ତ୍ତି ହେବ। ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଅବନୀ କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲୋକରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଅଛି? ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଅଛି? ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର କିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର କିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ରୂପେଲି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ରୂପା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣର ଉପଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଠି ଦିଆହେଇନି, ଏଠି ଉପଳରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯିବ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ, ଉପଳେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାଲି ଗରଡ଼ା। ଉପଳେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଲି ଗରଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି? ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କିଏ? ଶିବ। ଶିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମ, ଜଟାଧାରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କରିଛନ୍ତି ନିବାସ। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଚୂଡ଼ରେ ଯାହାର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। କାହାର ଚୂଡ଼ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? କାହାର ଶିଖରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଶିବଙ୍କ ଶିଖରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 43 ନମ୍ବର, ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଝରଣାର ଝରନାଦ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କୋଳାହଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୋଳାହଳ। ନିଶିଥିନୀ ମାନେ ରାତି, ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିବେ ନାହିଁ କି ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଝରଣାର ଝରଝର ନାଦ, ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରାତିକୁ ବୁଝାଉଛି? ରାତି, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କଲେ ରାତି ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୋଷ କଲେ ରାତି ନୁହେଁ, ଉଷା କଲେ ରାତି ନୁହେଁ। ରାତି ହେଉଛି ନିଶିଥିନୀ। ରାତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିଶିଥିନୀ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ତନୁ ଭଳି କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତରୁପତ୍ର, ବୃକ୍ଷରାଜି, ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ ଆଉ ନାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଅଛି? ସର୍ପଭୂଷିତ ଶିବଙ୍କ ଭଳି, ଶିବ ସାପଟେ ହେଲା ଭଳି କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଅଛି? ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି, ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ତନୁ ମାନେ ଶରୀର, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଲେ ଶିବ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର, ସର୍ପଭୂଷିତ, ଶିବ ସବୁବେଳେ ସାପ ଧରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବେକରେ। ସର୍ପଭୂଷିତ ଶିବଙ୍କର ତନୁ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଭଳି କିଏ ଶୋଭା ପାଉଅଛି? ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ବନସ୍ଥଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣର ଅଧା ଛାଇ ପଡ଼ିଛି,
ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଧା ସେଇ ବଣର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, ଗଛମାନଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସତେ ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ସାପ, ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାପ। ଶିବଙ୍କର ପାଉଁଶିଆ ଶରୀର, ପାଉଁଶିଆ ଶରୀର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଭଳି, ତାଙ୍କ ବେକରେ ସାପର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଛାଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ତ ଅନୁଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ସଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛି? କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କଳିର ଉପଦ୍ରବରୁ ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ଆସି ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 47 ନମ୍ବର। ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଇଏ ତୁମ କବିତାର ଶେଷ ପଦଟା ଦେଲା। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି କେଉଁ ବାଦ ହେବ? ଏଟା ଜୀବନ ପ୍ରତି କେଉଁ ବାଦ ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଛି? ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦୀ କବି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କବି। ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତି ନେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବାର ସାହସ ରାଧାନାଥ ରାୟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ପଢ଼ିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କାହା କଥା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଭାବି ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ନିଜ ଘର କଥା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଭାବି ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମ ପାଇଁ, ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କଥା, ସଂସାର କଥା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି କର୍ମ ଜୀବନରେ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଜୀବିକା କରି ଯିଏ ବଞ୍ଚେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସିଏ ମାଛ ଆଣିକି ବିକିବେ, ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ, ସଂସାର ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସୁଛି। ସେ ସମୟରେ ତ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆଉ ତାରାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଯେଉଁ ତାରାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଜାଣିବା କଥା। 50 ନମ୍ବର ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖାଯିବା କଥା କବି ଏହି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି? ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ୍ଲା ସେ ଟେକି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ମୀନଜୀବୀମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପଟିକାକୁ ଟେକି, ପାଲ ଟେକି ନିଜ ଘର କଥା ଭାବିକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 50ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।